ਅੱਗੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਅਜੀਤ ਜੀ। ਅਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿਲਰਾਜ ਜੀ, ਸਬਦੀਸ਼ ਜੀ ਅਤੇ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਦਿਲਰਾਜ ਜੀ, ਸਬਦੀਸ਼ ਜੀ, ਜਰਮਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। डिबेट नंबर 1 ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ। ਕਾਫੀ ਮੁੱਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ 2016 ਤੇ 2017 ਦਾ ਬਜਟ ਕੱਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1064 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹ ਬਜਟ ਐਰਕੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ज्यादा है। पिछली बार 923 करोड़ का बजट सी एसजीपीसी का, एरकी 1064 करोड़ का बजट सी। बजट में कुछ गल्लां दा खास ध्यान रखा गया, खास करके पंजाब च एजुकेशन वाल फोकस करने की गल की गई। सारे पैनलिस्ट को पहला तो मैं जानना चाहूंगा कि इन्हां दा जे बजट बारे कोई विचार देना चाहूँ दे सकते हैं, पर उस तो पहला मैं बजट बारे कुछ चीज़ां जरूर पॉइंट आउट करना चाहूंगा। एक खास चीज मैनू जो लगता है कि एसजीपीसी इस बजट विच भुल गई आ, वो गुरु महाराज की बेअदबी के काफी केसेस साडे सामने आ गए ने। कई बार सीसीटीवी लाने की गल की गई या फिर गुरुद्वारा की सिक्योरिटी की गल की गई, पर एसजीपीसी के इस बजट दे विच कोई खास इदां दी चीज वेखण नूं नहीं आई जिथे कि गुरुद्वारा की सिक्योरिटी या फिर गुरुद्वारा साहब जो बेअदबी हो रही है उन्हें रोकने वास्ते कोई फंड एलोकेट किया जाता। लास्ट टाइम के बजट की मैं जो 2015 तो 16 का 923 करोड़ का बजट सी, उहदे कुछ एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग सी। उस एसजीपीसी ने कुछ फंड अमरीका विच सिखां नाल हो रहे हादसियां, सिखां नाल जो हादसे होए अमरीका विच, खास करके अमरीका च रहने वाले अमरीकी लोगों द्वारा, जिथे कि उन्होंने मुस्लिम धर्म ते सिख धर्म दे विच फर्क नहीं पता चलिया ते मुस्लिम धर्म नाल हेट करदे ये लोगों ने सिखां उत्ते अटैक किया। एसजीपीसी ने पिछले बजट दे विच एक खास फंड रखा सी कि वो अमरीका च रहिंदे सिखां दी हेल्प वास्ते, खास करके इस हेट क्राइम रोकने वास्ते, एजुकेशन वास्ते उस फंड नूं यूज करनगे, जिहदा कि काफ़ी संस्था वालों काफी वधिया उपराला सी, काफी संस्था वालों बड़िया इस उपराले की सराहना भी की गई। पर साडे पंजाब दे विच गुरु महाराज की बेअदबी हो रही है ते अजे भी ये बेअदबी नहीं रुकी ते किते ना किते एसजीपीसी को वड्डी भुल चुक हुई है जिहड़ी बजट विच इहदी गल नहीं की गई। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ मैं सारे पैनलिस्ट ਨੂੰ कहूंगा कि अपने इनिशियल कमेंट प्लीज दो। नाल ही पैनलिस्ट मैं जरूर याद करवाना चाहूंगा कि अपने जिहड़े भी कमेंट है मैक्सिमम 2 मिनट दे रखियो। एक या दो बारी शोज तुसी अपने कमेंट 3 मिनट तक लेके जा सकते हो, अदरवाइज तुहाडे कमेंट 2 मिनट के अंदर जरूर खत्म हो जान। कुलवीर जी तो शुरू करते हैं। कुलवीर जी। हरप्रीत जी धन्नवाद जी। सब तो पहला तो एसजीपीसी का बजट भी जिस तरह आप कह सकते कि पंजाब दे विच पंजाब सरकार का बजट आउंदा ते उहदे उत्ते पंजाबियों की निगाह रहिंदी है, इस तरह जो एसजीपीसी का बजट आउंदा तो सिख कौम की जिहड़ी उहदे उपर निगाह जरूर हुंदी है, ध्यान जरूर जांदा उहदे उपर भी इस बार जिहड़ा हैगा ये बजट किस तरह का आ रहा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੰਡ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੜਦਾ ਆ ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁਟੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫੜੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕੀ।
ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 10 ਅਰਬ 64 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇਖਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪਰਸੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਆਇਆ ਉਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਜੀਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਜਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 218 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, 32 ਕਰੋੜ ਤੇ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਕਾਲਜ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਅਜੋਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨੋ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 104 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬ੍ਰਾਈਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 275 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ 357 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ, ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੰਡ ਐਲੋਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦਾ। ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਤੇ ਜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਆ? ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟਰੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਇਹਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੰਡ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਹੀ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਰਹੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਦੇਣੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਫੰਡ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਆਵੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਸਬਦੀਸ਼ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਬਜਟ ਆ, ਇਹਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ, ਇਹਦਾ ਮੂਲ ਸੋਮਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਧਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਾਵੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਨੈਤਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ।
ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਲਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੱਜ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਦਿਲਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਦਿਲਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ। ਜੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਵਜ਼ਾਰਤ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਗਾ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-3 4-4 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਜਾਤ ਧਰਮ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ CCTV ਕੈਮਰਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ SGPC ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ SGPC ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੌਧਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਚ ਕੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ 3-3 4-4 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਭਾਈ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਸੇ ਜੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਏ ਆ ਸਿਰਫ ਚੌਧਰ ਲਈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅੱਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਊਂਗਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਹਨੂੰ SGPC ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਬਲਵਾਰ ਜੀ SGPC ਬਣੀ ਇਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਔਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਰਮਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਜਰਮਨਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ, ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। SGPC ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25% ਬਜਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਕੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਣਾਉਣਾ SGPC ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ? ਜੇ ਇਹ SGPC ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, SGPC ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ SGPC ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ 25% ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ SGPC ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਤੋਂ 25% ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ SGPC ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ
ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਆਪੇ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਡਿਬੇਟ ਹੁਣ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਜੋ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਾਸਤੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਓਪਨ ਡਿਬੇਟ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਨਲਿਸਟ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਹਰਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਰੂਲ ਆਊਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਸਤੇ 600 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਜਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਕਰੋੜ ਜੀ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ 626 ਕਰੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦਰਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 626 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੱਦ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। मैं क्वेश्चन रिपीट करना चाहूंगा। डिबेट यह है कि गुरुद्वारे बनाना धर्म का प्रचार होंगे कि सानू गुरुद्वारे बनाने ही अपना ध्यान करना लाना चाहिए या फिर धर्म का प्रचार होर तरीके नाल हुंदा। मैं बिल्कुल जी तुहाडी इस गल दा जवाब देवांगा। मैनूं वो पहले गल कर लैण दो। ये भी हो सकता है कि 600 तो जिहड़ा वध करोड़ रुपया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ 25% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਹਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉੱਥੇ ਸਲਾਹ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਦਖਲ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੋਕੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਾਂ ਉੱਤੇ, ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ 4 ਜਾਂ 5 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 3 ਜਾਂ 4 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 3 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਹੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਲਾਹ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਈਵਨ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿ ਸਕੇ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਇਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਢਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 70 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਜਰਮਨਜੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵਦੀਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ
ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਨਫਲਿਕਟ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤੇ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਬੀਇੰਗ ਏ ਸਿੱਖ, ਪਰ ਉਹ ਬਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੱਟਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੈਣੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਗੜੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਹਾਰਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਹੁਣ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਜਟ ਦੇਖਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਬਜਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਲੈ ਆਓਗੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਜਟ ਰੱਖਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-4 5-5 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲਿਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਧਾਂਤ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਆਦਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਫੰਡ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹਿੱਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਟੌਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਈਗੋ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਮਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣੋਗੇ ਜਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਜੱਟਾਂ ਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚੇਗੀ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪਰਚੀ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੱਖਣਗੇ ਬਾਕੀ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੱਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ, ਚਾਹੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੇ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਨੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਵੀ ਉਨੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ ਸਰ, ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਨੀ 14 ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ। ਜਰਮਨਜੀਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨੀਆਂ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੁਣ ਲਓ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੇਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੁਝ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਬਰਨ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ
ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਇੱਕ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਧਨ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਕਹਿਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਸਥਾਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਸਮਰਪਣ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ SGPC ਰਨ ਕਰੇਗੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਗੀ, ਇਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਲ ਮਨ ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ SGPC ਕੋਈ ਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ SGPC ਵੱਲੋਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਖੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਦਾਖਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਾ ਇਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਇਦ SGPC ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ SGPC ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਏਜੰਡਾ ਵਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਖੋਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜੋ, ਜਦਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। SGPC ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਕੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ। SGPC ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉੱਥੇ SGPC ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਭੇਜ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਡ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੰਨੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਉੱਤੇ ਸਬਜੈਕਟ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੱਕ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਨਾਲ ਤੋਂ ਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਪਲੀਜ਼। ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਗੋ ਹੈਡ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀ, ਗੋ ਹੈਡ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨੂੰ ਜਾਂ SGPC ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ SGPC ਦੇ ਫੰਡਡ ਜਾਂ SGPC ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਕਾਲਜਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਚੁੰਦੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ SGPC ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਫੰਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, SGPC ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਸ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਈਆਂ ਨਾ
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਸਤੀਆਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਕਾਲਜਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਜੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਗੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਤਾਂ ਫੰਡ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੋ। ਕੁਲਵੀਰ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਕੂਲ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਅਪਰੋਚ ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਚੰਦ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸੈਸ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ। सर एक मिनट सर, मैं बहुत देर तो टाइम लेना चाह रहा, 1 मिनट मैंने सुदेश जी चाहिए। हरप्रीत जी, मैं इतना एसजीपीसी है जे आप एक छोटी मोटी कमेटी दी या किसी छोटे मोटे डेरे की भी गल करिए, दो ही जगह पैसे लग सकते हैं क्योंकि चढ़ावा बहुत ज्यादा वा। या तो पैसा लग सकता है बिल्डिंगा पे, या पैसा लग सकता है एजुकेशन सर्विसेज से, हेल्थ सर्विसेज से। हेल्थ सर्विसेज की गल तो कीती नहीं दिलराज जी, मैं उत्थे आउणा सी हाले। सर मैं मैनू जी 1 मिनट कुलवीर नहीं तुसीं बोलो मैं गल कीती भी ओहदे ते हाले उन्होंने गल ही नहीं कीती। हरप्रीत जी देखो, दो चीज़ां जी वधिया तरीके नाल पैसे ला सकते हैं क्योंकि चढ़ावा बहुत ज्यादा है इंस्टीट्यूशनां नूं, ये जिहड़ियां कमेटियां हैगियां उन्हां नूं। मैं एसजीपीसी की गल ना करके एसजीपीसी दा चलो गल ही छड्ड दो, मैं एक छोटी जी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की गल ले लैना। एक गुरुद्वारा बिल्डिंगां ते बिल्डिंगां बनाई जांदा, बिल्डिंगां ते बिल्डिंगां बनाई जांदा, उहदा कोई खास यूज नहीं होएगा क्योंकि चढ़ावा बहुत ज्यादा है। एक गुरुद्वारा बिल्डिंग दा गुरुद्वारा साहब जी बनांदा ही है, नाल दी नाल कम्यूनिटी की सेवा करदा पिया, नाल स्कूल खोलता वा उहने, एक चैरिटेबल हॉस्पिटल खोलता वा। ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹੀ ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ, ਅਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ, ਅਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਹਾਮੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਬਦੀਪ ਜੀ, ਅਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ, ਕੁਲਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ, ਦਿਲਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ, ਸਬਦੀਪ ਜੀ ਤੇ ਜਰਮਨ ਜੀ ਬਚੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਸਬਦੀਪ ਜੀ और ਜਰਮਨ ਜੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਦਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਖੋਲੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਆਦਰਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆਦਰਸ਼ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਉੱਪਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਦਾਰੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਨੌਨ ਹਿੰਦੂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਧਰਮ ਦੀ
ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਕਮਿਟਡ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਲਰੇਡੀ ਫੰਡ ਹੀ ਇੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਧਰਮ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਧਰਮ ਅਧਿਐਨ ਖੁੱਲੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਮ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਤਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। ਡੀਸੀ ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਹਰ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਥਰੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਥਰੂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। Okay, very good. German ji. ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੁਦ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਪਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਰਮਨ ਜੀ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫੰਡ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਚੁਣਾਵ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਟਰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤਾਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਹਿਮਤਾਰੀ ਲੈਵਲ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਦੇਣ, ਬਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਰਮਨ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਬਜਟ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਗਲਤੀ ਸਾਡੀ ਸਰਚਿੰਗ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਯੂਐਸਏ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਐਲੋਕੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਂਦੇ ਜੋ ਕਿ 30-40% ਬਜਟ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਨੌਨ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਫੰਡਸ 30-40% ਫੰਡ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣ ਡਿਆ, ਦੈਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਵਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਵੀ ਜੋ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ ਇਸ ਤੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਹਰਪੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਓਪਨ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਲਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਹੋਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਏ
ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੀਆ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 30-35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਹੈਗਾ, ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਦਵਾਨ ਚਿੰਤਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਿਥਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਥਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਲੈਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਵੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਬਜਟ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਇੰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਲ ਇੰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਲ ਇੰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਗੋ ਹੈਡ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਲੇਟ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਗਏ ਹੋ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਡਿਬੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਡਿਬੇਟ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਹੀ ਆਵਾਂਗਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਐ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ USA ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਉਹ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ SGPC ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਜਟ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ USA ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ USA ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਅੱਡ ਧਰਮ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਸੀ। ਜੇ SGPC ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ SGPC ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, SGPC ਬਜਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ SGPC ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਰੀ ਆਨ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਨੂੰ ਕੰਚੀ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ SGPC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, SP ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ SGPC ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਹੋਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ SGPC ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਬਜਟ ਆ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ SGPC ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫੰਡ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਨੇ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪੀ ਗਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕੰਮ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਉਹ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨਭਾਉਂਦੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬੜੀ ਥੋਪੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲਾ ਲਓ ਪੂਰਾ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜੇ ਸਹਿਧਾਰੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੋਂ
ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਆਖਦੇ ਹੋ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਦਿਲਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਲੋ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ ਕਿ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਦਾ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਸੌਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਦਿਲਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਸੋ ਦਿਲਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟ ਰੱਖਿਆ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਜਾਈਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਦਬਦਬਾ ਚੱਲਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਾਤਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਦਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ 2 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 3 ਮਿੰਟ। ਦਿਲਰਾਜ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਲੈਟ ਹਿਮ ਆਨਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਬਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ ਬਜਟ ਦਾ, ਸੌਰੀ ਮਤੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਆਈਏ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਆਈਏ। ਜੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦਿਲਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਚਲੋ ਐਨੀ ਹਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਦਿਲਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਜੋ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤੱਕ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਜਟ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚਾਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਭਾਜੀ। ਬਜਟ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ 40% ਬਜਟ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਕੈਨ ਬੈਟਰ ਐਡਵਾਈਸ ਔਨ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ, ਮੇਬੀ ਦੂਜੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਈਸ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤਾਂ ਲਵੋ ਭਾਜੀ, ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਵੋ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਧੱਕਾ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਜੌਬ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜੌਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰ। ਉਹ ਜੌਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਹਿਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਈ ਐਮ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਹਿਮ ਔਨ ਦ ਇਸ਼ੂ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਪਰਸਨਲ ਫਾਇਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੂੰ 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1940 ਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਜੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਛੋਟੀ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 1940 ਤੋਂ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਬਜੈਕਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ
ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ 60,000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲਵੋ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਸੀ 5 ਹੀ ਉੱਠੇ ਸੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਠੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਉਹ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਰਦੀਪ ਜੀ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦੂਸਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਜੋੜਨੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਐਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਬਣ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਜੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹ ਖਤਰਾ ਟਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਐਨ ਉਸ ਬਜਟ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੋਟਰ ਬਣ ਸਕੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਿਸ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਅਸੀਂ 100 ਵਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕੁਲਵੀਰ ਜੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਹਿਸ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ, ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆ ਗਈ ਆ ਸ਼ਬਦੀਪ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਲੱਭ ਵੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਐਸੋ ਜਿਹਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਿਤ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਐਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਜਟ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਇਹਨੂੰ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਜੇ 70 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟਡ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ? ਜੇ ਇਹ ਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਠੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਐਜੀਪੀਸੀ ਵਾਲੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ, ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਸਿਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਬਜਟ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਦੇਖੋ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ। ਖਾਸ ਬਜਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਬਜਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਾਠੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਣਾਇਆ? ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਸਾਇੰਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 104 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਔਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਸਕੇ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਨੇ ਦੀ। ਉਹ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਉਹਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ
ਕਹੀ ਜਾਣ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਉਹਨੇ ਮੰਨੀ ਜਾਣਾ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ VOTING ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਜੁੜ ਜਾਣ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਬਣਾ, ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣ, ਇਸ ਤੱਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਜਟ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲਾਸਾਂ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਇਸਨੈਸ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, 2 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਜਿੰਨਾ ਬੋਲਣਾ ਬੋਲੋ। 2 ਮਿੰਟ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟਿਆ, ਕੋਈ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕੋਈ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਨਾ। ਦਿਲਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਓ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕਾਲਜਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਲੀਗਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। 1984 ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਟੈਕ ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ 92 ਤੱਕ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਅਨਾਥ ਹੋਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੰਡ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਆਸਰਾ ਟਰਸਟ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਨਾ ਜਾਣ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸੀ, ਮੁੰਡਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ, ਉਹ ਕੋਟਾ ਆਮ ਸਿੱਖ ਲਈ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਸੋ ਦੈਟ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਪੱਟ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਸੁਰਜੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਿੱਖੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾੜਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਸ ਬਜਟ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੁਝ ਸੁਰਹਿਰਦ ਸਿੱਖ ਨਿਕਲਣ, ਚੰਗੀਆਂ ਪੋਸਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੋ, ਨਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਪੱਥਰ ਲਾਈ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੱਚੇ ਸਨ,
ਪਰ ਸਿੱਖ ਪੱਕੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਜਟ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਉਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਸਿੱਖ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕੱਚੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਦੀ ਵੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਜਾਣ? ਅਸੀਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬਜਟ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾ ਰਹੀ ਆ, ਅਗਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਰੱਖੇ। ਉਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਜਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਜਟ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਦਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਲਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਰਾਗੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਸਹੀ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ। ਕੁਲਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਲੀਗਲੀ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੀਗਲੀ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਮੂਰਖ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 5 ਜਾਂ 7% ਹੋਣਗੇ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਰ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਚ ਦਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਫੇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਆ ਕਿ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਬਜ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੀਗਲੀ ਬਾਉਂਡਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਲਾਅ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮੇਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੋਗੇ ਤਾਂ 2 4 5 7 ਰਲਣਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਾਲਜਿਸ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਵੇ? ਕੁਲਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਰਮਨ ਜੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੁਣ ਲਓ ਜਿੱਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਬੇਟ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਫੰਡ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਵਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 100% ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਲੂ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾ। ਪੈਨਲਿਸਟ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾ ਘਟੀਆਂ, ਕੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਆ, ਕੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਬਣਦੀ ਹੈ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਬਾਤ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚਰਮਨ ਜੀ ਨੋ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਪਲ, ਉਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਓਕੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਕੱਲੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਰ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ, ਪਰ ਕੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ? ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਫੰਡ ਕੱਟੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 626 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੈਮਰੇ ਲਵਾਏ ਗਏ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਆਪ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਜੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਜਾਣ, ਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਜੁੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਪਿਕਚਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਪਸਿਸ ਲਈ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰਸ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰਾਸ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਵਾਲੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਗਰਮ ਕਵਾਂ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਕਵਾਂ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੈਂਡਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਨਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਪਸਿਸ ਲਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਕਾਰਜੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਸਟੈਂਡ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਰ? ਓਪਨ ਡਿਬੇਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਪਲੀਜ਼ ਦੋ ਪਰ ਟਾਈਮ ਇਦਾਂ ਡਿਲੇਸ ਨਾ ਲਿਆਓ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ HRD ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਸਥਾਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚੰਗੀ ਨੌਲੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਉਪਰਾਲੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਉਹਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਆਪ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬੇਅਦਬੀ ਉਹਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੇਗਾ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਉੱਥੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬਜਟ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਜਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਅਜੀਬ ਸੁਝਾਅ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਸਮਝੋ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੈਟਸ ਫਿਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜੀ ਜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਹ ਕਵੇ ਦਰਬਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ, ਜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਹ ਕਵੇ 1 ਮਿੰਟ ਜੀ, ਜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਹ ਕਵੇ ਦਰਬਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਆ ਕਵੇ ਆ ਲੋ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦਾ ਸੈੱਟ ਇਹ 20000 ਦਾ 25000 ਦਾ 50000 ਦਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਤਾ, ਇੰਸਟਾਲਰ ਆਊਗਾ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਦੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਸਲਾਹ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਸਲਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਰਾਈਟ ਜਰਮਨ ਜੀ ਰਾਈਟ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੇਦ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੂਗਾ? ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ क्यों नहीं दे सकते? सिक्खा की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों दे सकते? क्योंकि इसका तो थोड़ी मुमकिन है जो कि असं सारा नहीं दे सकते जी, क्यों नहीं दे सकते? देना चाहिए हर बंदे एसजीपीसी तो नहीं पा के सोच सकते कि एसजीपीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिख तो नहीं दे सकते, सानू लोगों को भी उन्ना ही सारा देना पैना। पहली चीज, दूसरी सीसीटीवी कैमरा एसजीपीसी पिंडा वाले सीसीटीवी कैमरा ला के समर्थ नहीं है उत्थे जाके मैं उन्होंने फॉलो अपने अजीत सिंह के नाल बिल्कुल सहमत है कि जाके सर्वे करने की कितने किहड़े गुरुद्वारे समर्थ है किहड़े नहीं समर्थ है, जाके लगे कितने नहीं लगे सीसीटीवी लगाउण हरप्रीत जी मैं चाहूंगा कि ਅਸੀਂ सीसीटीवी कैमरे और सिक्योरिटी थोड़ा ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। हरप्रीत जी सुनो मैं नहीं करती, मैं ये कहा कि
ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅਨੇਕਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਕੈਮਰੇ ਲਵਾਣੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਣੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 8-10 ਸਿਸਟਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਢਾਣੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਵੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਿਆ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਮੈਂ ਜੀ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹ ਹੈਗਾ ਐਸਜੀਪੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟਿਸਟ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਆ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿਆ ਬਿਨਾਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਪਾਏਗੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੋਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਹਰ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਲੋ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਲੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ ਇਹਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਾਉਂਡਡ ਆ ਲੀਗਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਗਲੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਪਈ ਆ। ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਵਸਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਉਂਡੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਤਾ, ਉਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਧਾਂਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਨਾ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਦਾ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਉਲਝਣ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ ਆ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਜੋ ਨੁਕਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਪੰਜ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋਗੇ? ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰੂਪੀ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਹਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਅਜੀਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ
ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਭਟਕ ਗਏ ਜੋ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹਾਂਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਉੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ 104 ਕਰੋੜ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਸਾਇੰਸ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਵਾਸਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਸ ਕੈਂਸਰ ਵਾਸਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਾ ਰੱਖੋ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਦੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇੰਨੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੀਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਫਰਟ ਕਰੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ ਸਕਦੀਆਂ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਫਰਟ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਛੁਡਾਵੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਪਰ ਉਹ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 65% ਸਿੱਖ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਿੰਸੀਅਰ ਐਫਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਚਿਆ ਅਖੀਰ ਚ ਮੈਂ ਰੈਪ ਅਪ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਈਮੇਲਸ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਈਮੇਲਸ ਭੇਜੇ ਨੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਲੈਟਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਸ਼ੂ ਸਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਉਹ ਲੈਟਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਊਗੀ ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਊਗੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਲੈ ਸਕੀਏ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ WhatsApp ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੋਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅਜੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਸਬਦੀਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਲਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਧੰਨਵਾਦ 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 ਜੀ